ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਲ ਆਖਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾੜ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਾਤੀ ਭਾੜ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। और पेट्रोल की कीमत जी है फी लीटर 134 रुपए के करीब और डीजल की कीमत जी है तकरीबन 185 रुपए फी लीटर जी वधाती गई है। और उस तो बाद एक महंगाई का तूफान जोड़ा है वो शुरू हो गया है, जिहदे के असरात जोड़े हैं ने वो आने वाले दिनों जोड़े नज़र आएंगे। हुकूमत जी है वो दावा ये कर रही है कि जनाब वाली चूंकि ईरान जंग चल रही है, ईरान जंग की वजह तो पेट्रोल की डीजल की आमद जी घटी हुई है, दुनिया पूरी एक बहरान फैलिया हुआ, लिहाजा असीं मजबूर हाँ। और साढ़े वज़ीर आज़म साहब ने यह भी फरमाया कि 2 हफ्ते जोड़ा है असी नहीं वधाए, पूरी कोशिश तो बावजूद असी जोड़ा है ना कोशिश की कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन बिल आखिर कल हुकूमत के बकौल उन्होंने बस हो गई है तो उन्होंने आवाम की जी है ना बस करा छड़ी है। लेकिन क्या खूबसूरत तबसरा किया है साड़ी पंजाब की सीनियर वज़ीर जनाब मरियम औरंगजेब साहब ने कि उन्होंने अपने ट्वीट के विच उन्होंने वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया है। और खराज तहसीन की पेश किया है कि उन्होंने जनाब वाली कीमत वधाइयां ने। असल मसला यह है कि आवाम जड़े हैं ने उन्होंने हालत इस दौरे हुकूमत के विच भी और पिछले अदवार के विच भी और भेड़ बकरियां तो ज़्यादा नहीं रही। जो दिल करता है जिधर दिल करता है हांगना शुरू कर देंदा है। गल यह है कि आवाम के वास्ते चीज़ महंगी कर रहे हो तो पहले साढ़े हुक्मरान साड़ी ब्यूरोक्रेसी वो अपने जड़ी है ने याशियाँ अपने जड़ी है ने खर्चे वो तो घटावे, फिर आम आदमी ना गल करे कि जनाब यार तुसीं भी अपने खर्चे घटाओ। लेकिन ना तो साढ़े हुक्मरान तो ना साड़ी ब्यूरोक्रेसी जी है वो इस चीज़ से आती पई है। उन्होंने प्रोटोकॉल भी चलते पे ने, उन्होंने दफातर के एयर कंडीशन भी चलते पे ने, चावां भी चलदियां पईयां ने, 6-6 गड्डियां का प्रोटोकॉल भी चलता पे है, बल्कि कितने तो 35-35 गड्डियां का प्रोटोकॉल है। उन्होंने जोड़े है ने गल्फ एयर स्ट्रीम तैयारी भी उड़ते पे ने और आवाम जोड़े है ने उन्होंने वास्ते मोटरसाइकिल चलाने मुश्किल हो गया। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत वधियां ने ये असरात जोड़े हैं ने वो सिर्फ मोटरसाइकिल वास्ते या कार वाले वास्ते नहीं है, हर शोबा जिंदगी के उत्ते जोड़ा है यदा असर पैगा। आवाम की छोटी छोटी खुशियाँ होंदियां ने वो खुशियाँ भी आवाम को जड़ियाँ ने वो दूर होंदियां जा रही ने। सब तो जिस तरह के सब्जी फल दालां चीनी घ्यो हर शय महंगी होएगी, वो नाल जी आवाम की तफरी है वो भी महंगी हो जाएगी। कुछ महीने पहले पंजाब हुकूमत ने बड़ा तगड़ा फैसला किया कि उन्होंने कोई 20 सालों के बाद पंजाब दे विच बसंत मनाने की इजाज़त दी। बसंत जोड़ा कि जिंदा दिलाने लाहौर का सब तो बड़ा त्यौहार सी, होंदी तो पूरे पंजाब से बसंत, लेकिन असल मज़ा जोड़ा होंदा सीगा वो लाहौर से ही आंदा सीगा। लाहौरी जिस तरह पतंग उड़ाते सन वो सबनों पता है। 20 साल बाद जो बसंत हुई उहदे नाल आवाम तो जिन्ने खुश होई होए, लेकिन जिहड़ी पंजाब हुकूमत है ਉਹਦੀ भी मकबूलीयत जी एक दफ़ा तो अपने अरूज से पहुँच गई। और वक्री गल है कि बसंत की मकबूलीयत नूं थोड़े अरसे बाद ही 10 अरब के जहाज़ ने जड़ा है ना वो फिती फिती कर छड़िया। लेकिन पिछली दफ़ा जी बसंत हुई है वो बारे कहा जाता है कि वह अमीरां दी बसंत सी, गरीब आदमी उस बसंत तो महरूम रहा। बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी की खामियां सन, बहुत सारी हुकूमत की नलैकियां सन, बहुत सारी जगह के उत्ते हुकूमत ने फैसला करने विच देर की, जिहदा कि खमियाजा ना सिर्फ शौकीन हजरात ने उठाया बल्कि जिहड़े साडे पतंग उड़ान के शौकीन ने वो भी मुतासर होए, पतंग बनाने वाले भी मुतासर होए और पतंग बेचने वाले मुतासर। हुण सुनिया जा रहा है कि हुकूमत जिहड़ी है अगली बसंत वास्ते पहले तो तैयारी करना चाह रही है। और अच्छी गल है कि इंसान या होवे या हुकूमत होवे उन्होंने अपनी गलतियां तो सीखना चाहिए। पिछली बसंत दे विच की गलतियां हुई किन्ने कीतियां और उन्होंने वेखते हुए हुण अगले साल वास्ते की करना चाहिए, इस सारे मामले ते असीं करांगे अज दे प्रोग्राम च गल। साडे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब मोहम्मद अकील मलक साहब जोड़े कि सदर ने आल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसीएशन के, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब ख्वाजा ओन अब्बास साहब जोड़े कि चेयरमैन ने मोची गेट पतंग मार्केट के। और पिछले बसंत दे विच ये मार्केट जी है इत्थे ते बंदा जोड़ा ना की कहना सही कहना तिल धरन जगह नहीं सी, पैर रखने थां नहीं सी। इन्हों की मार्केट से बहुत सारे इल्जामात भी लगे, ठीक है ना जी। और उन्होंने मौजूद ने जनाब आसिफ हुसैन साहब जोड़े कई वरियां दे उत्तों पतंग ते डोब बनाने का काम करते पे ने। तमाम मेहमानों जी अस्सलाम वालेकुम, जी आया नूं। अच्छा अकील साहब तुहाडे शुरू करते हैं क्योंकि तुसी उस कोर टीम का हिस्सा सीगे जिन्होंने बसंत की इजाज़त दिलवाने वास्ते काम किया है। ये दसो कि की गलतियां तुहाडी अपनी एसोसीएशन ने वो नोट कीतियां ने कि हाँ यार ये पिछली बसंत ये गलतियां हुई ने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले जी जी मेन गलती सी
ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਲਦੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਨਵੰਬਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅਖੀਰ ਦਸੰਬਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਸਾਡੀ मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा नाल भी मीटिंग हुई जिला कचहरी दे विच। ਉਹਦੇ 'ਚ तमाम ACDC ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਫੌਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਡੋਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਓ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਂਸ ਦੇ ਰੇਟਸ ਇੱਕੋਦਮ ਚੜ ਗਏ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਾਰੀਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀਗਰ 40-50 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਡਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 500 ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ 1500, 1000, 1500, 2000 ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸ਼ਦੀਦ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ 700-800 ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿਕਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਗੁੱਡਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ 70 ਤੋਂ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੰਥਲੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਇਨਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਟਰਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਨ ਬਾਕੀ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ੀਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਫਿਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਰੋਜ਼ੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਯਾਰ ਹੋਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਕੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ? ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਹੈ 31/12/2026 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੀ ਐਸੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੋਰਟਲ ਔਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੁਕਦਾਨ ਹੈ ਸੋਚ ਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਵਾਜਾ ਔਨਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਐਤਕੀ ਬਸੰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ ਹੋ ਔਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਮੁਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਲਰ ਹਾਂ, ਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫਲਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਚੇਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਹੱਥ ਸਟਾਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ 50-100 ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਵੀ ਫਲॉप ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਡੂੜ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦਾ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਚੀਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਪਸੰਦ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਏ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਡੇ ਪੋਨੇ ਗੁੱਡੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਆ ਕੇ ਗੁੱਡਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੁੱਡਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 300 ਦਾ, 400 ਦਾ, 500 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਲਿਦ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਫਤ ਗੁੱਡਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਫਰ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਚੀ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ 2 ਪੀਸ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, 1000 ਰੁਪਏ ਪਤੰਗ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚਾਅ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈੜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੀਜੀ ਹੱਥ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਸੀ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਗੁੱਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੂਚੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੂਗੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਬਸੰਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਨਾ 20 ਵਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋਚੀ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਨਾਸਰ ਕਾਇਟ ਮਰਚੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 30-40 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਪਸੰਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ 30-40? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਸਨ, ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੋਲੀ ਟੋਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀ ਡੋਰ ਦਾ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੁਕਾਨ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਸਫ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤੰਗ ਡੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। क्या ये गल ठीक है कि पतंग ते डोर बनाने वाले नूं वेचण दा लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए? जी देखो, सब ना पहले तो यह वे कि जिन्हें अगर
ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਸੇਲਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੇਲ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਲਰ ਦਾ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਡੋਰ ਫੈਕਚਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੋਟ ਸੀ, ਸਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਟਾਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸੀ, ਡੋਰ ਮੇਕਰ ਸੀ, ਕਾਰਡ ਮੇਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਦਾਲ ਦਲੀਆ ਉਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਲੇ? 5 ਸ਼ਰਲੇ, 10 ਸ਼ਰਲੇ ਉਹ ਐਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਸੰਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਏ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਆਇਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 10 ਵਾਲੀ ਨੂੰ 200 ਦਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 300 ਗੁੱਡਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 300 ਗੁੱਡਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 300 ਗੁੱਡਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 250 ਦਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ 300 ਗੁੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ यार, तावा 800 का, 1.5 तावा 1200, ये मुझे दे दो। उन्होंने को पैसे ने, उन्हें तो अपनी डिमांड करती। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁੱਡਾ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 150 ਦਾ ਜਾਂ 200 ਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।